पीडीसी न्यूज़ का खास धार्मिक नजराना सिख सरगर्मियां लैके मैं हरप्रीत सिंह तुहाडा सब दा स्वागत करदा। जिवें कि तुसीं जाणदे हो, इस प्रोग्राम राहीं असीं अपने दर्शकों नूं सिख कौम दीआं लंघे हफ्ते दीआं कुछ खास धार्मिक गतिविधियां तो जाणू करवाउंदे हां। इन्हां गतिविधियां दे विच खास तौर ते असीं सिख मसले, इतिहासिक दिहाड़े ते देश विदेश दे विच हो रहीआं धार्मिक गतिविधियां ते झात पाउण दी कोशिश करदे हां। सो प्रोग्राम की शुरुआत करदे हां पंथक हलकिआं दे विच चल रहीआं सरगर्मियां दे नाल। दसम पिता साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादियां बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह अते माता गुजर कौर जी की लसानी शहादत नाल जुड़े हुए इतिहासिक गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब विखे ठंडे बुरज नूं पुरातव दिख देण दा काम शुरू कर दिता गया। यह सेवा दसंबर महीने दे विच मनाए जा रहे शहीदी जोड़ मेले तो पहला मुकम्मल कर ली जाएगी। दसवें पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह ते माता गुजर कौर जी की लासानी शहादत की याद विच स्थित इतिहासिक गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब विखे स्थित ने ठंडे बुरज। इन्हां ठंडे बुरजां की मुरम्मत का काम हुण शुरू हो गया है। दस्सिए कि मुगल हुकूमत वालों छोटे साहिबजादियां बाबा जोरावर सिंह ते साहिबजादा बाबा फतेह सिंह ते माता गुजर कौर जी नूं दिसंबर पोह दे महीने विच कैद रखा गया सी। इसे बुरज नूं पुरातन दिख देण दे लई हुण श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कार सेवा का काम आरंभ दिता गया है। इस काम नूं बाबा गुलजार सिंह कार सेवा वाले संगतां दे सहयोग नाल कर रहे ने। प्रबंधक कमेटी वालों ठंडा बुरज फतेहगढ़ साहब, कच्ची गढ़ी श्री चमकौर साहब अते आनंदपुर साहब विखे 5 किलिਆਂ ਨੂੰ पुरातन दिख देण लई जो ਵੱਖਰੇ तौर ते काम शुरू कराया गया सी, उस काम के अधीन यह ठंडे बुरज की सेवा बाबा बचन सिंह दिल्ली वाले कर रहे हैं, जिसका काम शुरू हो चुका है। यदा डिजाइन जोड़ा वो प्रोफैसर रवेल सिंह गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो दे रहे हैं तो उन्होंने प्रधान साहब की मन की इच्छा भी ये जोड़े प्रोजैक्ट ने इन्होंने पुराने दिख दे विच मुकम्मल किया जाए और संगतां जाके देखण भी यह पुरातन दिख की जिवें दी पहला सी उस हिसाब नाल इहदे सरहंदे इट्टां दी टाइलां दा फेस वर्क कराया जा रहा है ते सारे काम जिहड़े ने ओह शुरू हो चुके हैं। गुरुद्वारा श्री ठंडा बुरज के दुआले सरहदी इट्टां दे नाल 4 द्वारी करवाई जाएगी जो मुगल हुकूमत समय की तस्वीर बयान करेगी ते उस समय की पुरातन दिख भी बहाल हो सकेगी। इस दे नाल ही गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब पौरा साहिब विखे वड्डी गिनती विच शरधा सहित मत्था टेकन आउण वाली संगत नूं सहूलत देण दे लई पौरा साहिब विखे ही छोटे साहिबजादियां बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह दा शहीदी स्थान है, उत्थे भी पौरा बनाउण दा कार सेवा दा काम शुरू कीता गया है। इस काम के निर्माण नाल संगतां मत्था टेक के पौरा साहिब विचों गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब के पिछले पासे दीवान टोडरमल हॉल विखे निकल सकणगियां ते इस नाल संगतां नूं काफी राहत भी मिलेगी। गुरु रामदास ने अपने सिर ते टोकरी ढोक के गुरु घर के स्थानों की सेवा की। अज उस तरह ही ये कार सेवा चल रही है, संगतां उस तरह ही मर्यादा अनुसार गुरु घर की सेवा करदियां ने ते सब तो पहला सिक्खी की मर्यादा सेवा के नाल प्रचलित होंदी है। आज जो सेवा चल रही है भोरा साहब के विचों संगतां नूं जोड़ मेले के टाइम बहुत तंगी होंदी सी रस्ते की आउण जाण दी, ते ये जो रस्ता भोरा साहब तो संगतां दे जाण वास्ते आउण जाण वास्ते बनाया जा रहा है। कार सेवा वाले बाबा गुलजार सिंह ने दस्सिया कि माता गुजरी लंगर हॉल विच भी आधुनिक टाइलां लगाउण दा काम शुरू कीता गया है। उन्हां संगतां नूं भी अपील कीती कि इस काम दे विच वध चढ़ के योगदान पाण तां जो गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब विखे स्थित ठंडे बुरज नूं पुरातन दिख दित्ती जा सके। माता गुजरी दे ठंडे बुरज की पुरातन दिख दिखाने वास्ते जो टाइल लाई जा रही है, तो इस करके जिहड़े गुरु प्यारे सिखां ने माता गुजरी दे ठंडे बुरज की सेवा करनी है तो अपनी सेवा करके अपनी किरत कमाई नूं सबल कर सकते हैं। तो माता गुजरी दे ठंडे बुरज वास्ते टाइलों की सेवा और माता गुजरी दे लंगर हाल वास्ते जो फर्श का जो टाइलों का फर्श लग रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सेवा करके अपनी नेक कमाई का योगदान पा सकते हैं। पहली पातशाही धन धन श्री गुरु नानक देव जी और श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पुरब की खुशी दे विच शबद चौंकी सेवक जत्था फतेहगढ़ साहब वालों गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप विखे कीर्तन समागम करवाया गया। इस समागम दे विच वख-वख धार्मिक शख्सियतां वालों कथा कीर्तन नाल संगतां नूं निहाल किया गया।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੋਗ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਗਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਨੀਵੀਂ ਪਾਤ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਜਾਏ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸ ਅਗੇ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹਸਤੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਚੌਥਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਗੁਰਮਤਿ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਰਚ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਚੌਥੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕਈ ਵਚਨ ਤੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਗੁਰਮਤਿ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਆਰੰਭਤਾ ਮੌਕੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਜਥਿਆਂ ਅਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਰੰਭਤਾ ਮੌਕੇ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਰੋਪਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।
ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜੁੜਨ, ਐਸੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਮਰਨਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 4 ਦਿਨੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪੋਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨੌਵਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸੋਈ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਰਸਰੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਵਟੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੰਡਾ ਜੋ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਬਹੁਤ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 350 ਸਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 350 ਗਮਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਐਨ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗਮਲਿਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮੇਤ 9 ਲੱਖ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸਜਾਵਟੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਰਸਰੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜੌਲੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜੌਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜੌਲੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਦੀ ਧਰਮ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੌੜਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਨੀਂਹ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੌਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ, ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸੀ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ, ਦੇਸ਼, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੰਜੋਲੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਜੋਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 250 ਮਰੀਜ਼ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਰਨਲ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਔਰ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜੌਲੀ ਕਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ www.panjoli.com ਰਾਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਭਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਪੋਰਟਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਪੰਜੌਲੀ ਕਲਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੰਜੋਲੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ www.panjoli.com। ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਗਰ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿਮਰਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ 96 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, 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 ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਤਰੈ ਮੂਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਤਰੈ ਮੂਚਾ, ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ।
प्रभ कै सिमरन तृष्णा बूझे। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बूझे। प्रभ कै सिमरन सब किछ सूझे। सिमरन सब ते ऊंचा, सिमरन सब ते ऊंचा, सिमरन सब ते ऊंचा, सिमरन सब ते ऊंचा। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, सिमरन सब ते ऊंचा। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, सिमरन सब ते ऊंचा। सिमरन सब ते ऊंचा, सिमरन सब ते ऊंचा, सिमरन सब ते ऊंचा, सिमरन सब ते ऊंचा। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, सिमरन सब ते ऊंचा। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, सिमरन सब ते ऊंचा। ਸੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਚਲੰਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ feedback@ptcnetwork.tv। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।